ہمارے گاؤں میں ہر ہفتے ایک عورت فوت ہو جاتی اور غسل دینے والی اسے بند کمرے میں غسل دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بند کمرے میں میت کو غسل دیتے وقت اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے اور چند دنوں بعد مرنے والی عورت کے گھر والے امیر ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ سب جھوٹ لگتا تھا۔ میں تصدیق کرنے کے لیے گاؤں گئی تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ وہاں جو بھی عورت فوت ہوتی چند دنوں بعد اس کے گھر والے امیر ہو جاتے۔ ان کے پاس اتنے پیسے آ جاتے کہ وہ گاؤں میں اچھی خاصی زمین خرید لیتے اور ان کا شمار زمینداروں میں ہونے لگتا۔ اتفاق سے انہی دنوں میری دادی فوت ہوگی۔ نگہت مئی غسل دینے لگی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے اندر رکھ دیا۔ غسل دینے کے بعد جب میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میری روح تک لرز گئی، کیونکہ دادی کے ساتھ غسل والی نے صبح کے 6 بجے امی کے موبائل پر کسی کی بار بار کال آ رہی تھی۔ امی نے فون اٹھایا تو یہ یکدم سے پریشان ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں نے فون بند کر کے بتایا کہ گاؤں میں خالہ نصرت فوت ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا اماں وہی جو ابا اور آپ کی دور کی خالہ ہے؟ ابا کہنے لگے کہ ہاں وہی بیچاری کافی عرصے سے بیمار تھی اور کئی ماہ اسپتال میں داخل بھی رہی تھی۔ ابا کے جواب پر اماں نے پوچھا کہ فوتگی پر ہم میں سے کون جائے گا؟ ابا کہنے لگے کہ ہم دونوں کو ہی جانا پڑے گا، اسی بہانے بی بی جی اور باقی بہن بھائیوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بی بی جی ہماری دادی تھی، وہ گاؤں میں اور ہم شہر میں رہتے تھے، مگر ہم بہن بھائی گاؤں کام ہی جاتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ابا نے کہہ دیا کہ سب تیاری کرو، سب کو گاؤں چلنا ہے۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے کہ بی بی جی نے فون کر کے کہا ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ لے آنا، آنکھیں ترس گئی ہیں ان کو دیکھنے کو۔ میں 16 سال کی تھی جب گاؤں گئی تھی اور اب 4 سال بعد گاؤں جا رہی تھی۔ میرے ابا اور اماں دونوں کا تعلق ہی گاؤں سے تھا۔ ابھی ہم گاؤں میں داخل ہی ہوئے تھے کہ گھر سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ اماں اور ابا ہمیں بی بی جی کی طرف چھوڑ کر خود فوتگی والے گھر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد بی بی جی مجھے زبردستی فوتگی والے گھر لے گئی۔ وہاں میت کو غسل دیا جانا تھا اور ہر طرف نگہت بی بی کے نام کی پکار ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ نگہت بی بی کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ میتوں کو غسل دیتی ہے، اور پتہ ہے سب سے مزے والی بات، وہ جس میت کو غسل دیتی ہے اس کے گھر والے کچھ ہی دنوں بعد مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا خالہ نصرت کے گھر والے کیسے چند دنوں میں امیر ہوتے ہیں۔ میں پڑھی لکھی تھی، اسی لیے ایسی عجیب باتوں پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میری کزن کہنے لگی کہ تمہیں مذاق لگ رہا ہے، تم دیکھنا بس 1 ہفتے کی بات ہے اور اس کے گھر والوں نے دولت مند ہو جانا ہے۔ میں نے غسل دینے والی عورت کا جائزہ لیا تو وہ پکی عمر کی ایک چلاک عورت لگ رہی تھی۔ اس نے سب کو غسل خانے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے غسل دینے لگی۔ جنازے کے بعد ہم گھر آئے تو میں نے بی بی جی سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ واقعی وہ عورت جس کو غسل دیتی ہے اس کے گھر والے امیر ہو جاتے ہیں؟ بی بی جی کہنے لگی کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ اماں اور ابا واپس جانا چاہتے تھے مگر میں گاؤں کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مجھے فوٹوگرافی کرنے کا بہت شوق تھا اور یہاں زبردست قسم کی تصویریں کھینچی جا سکتی تھی، اسی لیے میں یہاں 1-2 دن اور رہنا چاہتی تھی۔ ابا نے کہا کہ تم بہن بھائی یہاں رہ لو، ہم 40ویں پر آئیں گے تو تم لوگوں کو لے جائیں گی، اور ابا چلے گئے اور ہم تینوں بہن بھائی بی بی جی کے پاس ہی رک گئے۔ میرے یہاں رہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ غسل دینے والی عورت کی وجہ سے میت کے گھر والے کیسے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری کزن کی باتیں سچ ہوگی، مرنے والی ماسی نصرت کا بیٹا اور بہو امیر ہو گئے۔ یہ واقعہ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ انہوں نے گاؤں میں 2 مربع زمین بھی خرید لی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دولت ایک دم تو نہیں آ جاتی، کوئی تو راز تھا، وہ لوگ تو بتا ہی نہیں رہے تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، بس کہتے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو یہ دولت ہم سے چھین لی جائے گی۔ دوسری طرف وہ غسل دینے والی عورت نگہت اتنے دنوں سے گاؤں میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں روز صبح جا کر تصویریں کھینچتی تھی۔ ایک روز میں اسی وقت کھیتوں میں سیر کر رہی تھی کہ میں نے چادر میں ملبوس ایک عورت کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا۔ ذرا غور سے دیکھا تو میں چونک گئی، وہ تو نگہت بی بی تھی۔ میری کزن ساتھ ہی تھی، کہنے لگی کہ آج گاؤں میں کسی کی فوتگی ہونے والی ہے۔ میں چونک کر اس کی طرف پلٹی اور اسے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگی کہ جس دن نگہت بی بی گاؤں میں نظر آتی ہے اس دن لازمی طور پر کوئی فوتگی ہوتی ہے۔ نگہت بی بی کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے اور وہ غسل دینے آ جاتی ہے۔ میں نے بے یقینی سے دفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس پہلے علم ہو جائے کہ کوئی مرنے والا ہے۔ لیکن اس بات بھی میری کزن کی بات سچ ثابت ہوئی۔ 10 بجے کے قریب گاؤں میں اعلان ہونے لگا کہ اختر نائے کی ماں جو کہ اسپتال میں داخل تھی وہ وفات پا گئی ہے۔
یہ خبر سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، یہ بلا کیسے ممکن تھا؟ لیکن سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ مجھے یوں حیران دیکھ کر میری بی بی جی کہنے لگی کہ وہ غسل دینے والی بڑی نیک عورت ہے، اسے سچے خواب آتے ہیں، اس پر شک کر کے گناہ گار نہ ہو۔ میں بی بی جی کو کیسے سمجھاتی کہ آپ گاؤں کے لوگ بہت ہی زیادہ سادہ اور معصوم ہوتے ہو، کسی کی بھی باتوں پر یقین کر لیتے ہو۔ میں سب کے ساتھ فوتکی والے گھر کی۔ جب میت کو غسل دینے کا وقت آیا تو سب نیت بی بی کو بلانے دوڑے۔ وہ آ گئی تھی، میں نے اسے آج تک کسی سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مرنے والے کی بیٹیاں کہنے لگی کہ ہم خود ہی اپنی ماں کو غسل دینا چاہتی ہیں۔ اس بات پر پہلی بار میں نے اس غسل دینے والی عورت کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تھے۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے ان لڑکیوں کو سمجھایا کہ گاؤں میں سبھی مردہ عورتوں کو غسل نگہت بی بی دیتی ہیں اور اس کے گھر والے جلدی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مرنے والی کی بیٹیوں کو غسل دینے سے روکا گیا۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی نگہت بی بی نے غسل خانے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگر وہ غسل دیتے وقت ایسا کیا خاص عمل کرتی تھی کہ مرنے والے کے رشتہ دار امیر ہو جاتے تھے؟ یہ سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کا جواب ملے کہ میں اپنے گھر جاؤں۔ مگر اسی شام پتہ چلا کہ ابا اور اماں عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ پہلے تو وہ ہم تینوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے کہ بچوں کو کیسے اکیلا چھوڑیں گے، مگر اب تو ابا کو تسلی تھی کہ ان کے بچے گاؤں میں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عمرہ پر جانے کی تیاری کر لی۔ اماں ابا نے اب 2 ماہ بعد ہی واپس آنا تھا، یعنی ہم 2 ماہ اب ادھر ہی رہنے والے تھے۔ نگہت بی بی ایک بار پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ وہ اس گاؤں کی نہیں تھی، دوسرے گاؤں کی تھی جو بالکل پاس ہی تھا۔ سب گاؤں والوں کے نزدیک وہ ایک نیک عورت تھی جو غسل دینے کا کام فی سبیل اللہ کرتی تھی اور ایک پیسہ بھی نہ لیتی تھی، اور اس کی وجہ سے میت کے گھر والے مالا مال بھی ہو جاتے تھے۔ میں نے گرچہ کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر دونوں بار میں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھا تھا، کیونکہ تھوڑے دنوں پہلے جو عورت فوت ہوئی تھی اس کے گھر والوں کو پورے 40 لاکھ کا چیک اپنے دروازے پر رکھا ہوا ملا تھا، اور یہ سب نگہت بی بی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ایک روز اچانک کی بی بی جی کی طبیعت خراب ہوئی تو بڑے تایا اور میں ان کو اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن لگوائے تو میں لینے وہ باہر آئی۔ اچانک واپسی پر میں وہاں نگہت بی بی کو دیکھ کر چونکی۔ میں اس وقت جلدی میں تھی کیونکہ بی بی جی کو سانس کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے 3-4 دن کے لیے انہیں داخل کر لیا تھا۔ بی بی جی کی طرف سے سکون ہوا تو مجھے اس غسل والی عورت کا خیال آیا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ میں نے تایا کو گھر بھیج دیا کہ میں یہاں بی بی جی کے پاس ہوں، آپ شام کو آ جائیے گا۔ تایا جی چلے گئے تو بی بی جی کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شام کو چچا نے مجھے کہا کہ تم چچی کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔ میں اور چچی گھر جانے کے لیے اسپتال سے باہر نکلی تھے، پھر سے نگہت بی بی کو دیکھا، وہ اسپتال سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی کی عیادت کرنے آئی ہو، لیکن اگلے دن پھر سے اسے دیکھ کر میں چونکے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے اس کو ایک نرس سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میں نے اس نرس سے پوچھا کہ بھی آپ اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ نرس کہنے لگی کہ وہ تو یہاں کام کرتی ہے، وارڈ کی نگرانی کا کام ہوتا ہے اس کا۔ یہ بات یقیناً گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھی کہ وہ جس نگہت بی بی کو اتنا سر چڑھا رہے تھے وہ تو یہاں معمولی سی ملازمہ تھی۔ دوپہر میں کسی جوان عورت کی وفات ہو گئی تھی، وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی اس وفات پر نگہت بی بی کو ایک نرس سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دے تاکہ میں اس کے غسل کا انتظام کر لوں۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آئی تھی۔ جس کی وفات اسپتال میں ہو جاتی تھی وہ میت کے گھر والوں سے پہلے ہی گاؤں پہنچ جاتی اور گاؤں والوں کو پتہ لگ جاتا کہ نگہت بی بی ہمارے گاؤں میں آئی ہے، ضرور کوئی فوتکی ہونے والی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں میت بھی گاؤں آ جاتی۔ یوں سب سمجھتے کہ وہ بہت ہی نیک ہے۔ میں نے بی بی جی کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں آپ کی نگہت بی بی اس اسپتال میں معمولی سی ملازمہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم کو پتا ہے اس میں نئی کیا بات ہے، وہ غسل مفت میں دیتی ہے، مگر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے اسے کمانا تو پڑتا ہے۔ اکیلے 3 بچوں کی کفالت کرتی ہے اور یہاں نوکری کر کے گزارا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ یہاں نوکری کرتی ہے؟ بی بی جی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنا بول کے تھک گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، وہ یہاں نوکری کرتی ہے، اس میں شک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے مبارک ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد اس کے خاندان کا امیر ہو جانا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو غسل کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایسا کیوں بھلا؟ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک
एक बार बीबी जी को छुट्टी मिल जाए फिर इस मामले को हल करूंगी। 3 दिन हम अस्पताल में रहे, वो 3 दिन मैंने निगत बीबी पर नजर रखी थी। मैंने 5 वक्त की नमाज तो इसे कभी पढ़ते नहीं देखा था, फिर मैं इसे कैसे नेक मान लेती। बीबी जी को छुट्टी मिली और हम घर आके अगले दिन चची का फोन आया कि इनके गांव में किसी के करीबी अजीज का इंतकाल हो गया था। चची का गांव बिल्कुल ही साथ था। मुझे यकीन था कि वहां भी वही गुस्ल देने वाली होगी, इसलिए मैंने चची को कहा कि मुझे भी साथ ले जाए, मैं आपके साथ चली जाती हूँ। मैं इनके साथ चली आई, लेकिन मुझे हैरत का झटका लगा जब मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया, लेकिन इस गुस्ल देने वाली औरत का नामो निशान नहीं था। चची ने कहा कि वो बस अपनी मर्जी के लोगों को गुस्ल देती है, अमूमन इन लोगों को जो बीमार रह चुके हैं, मगर खाला बीमार नहीं थी, एकदम दिल का दौरा पड़ने पर फोत हुई है। चची की खाला को कुछ और औरतों ने गुस्ल दे दिया था और हम लोग जनाजे के बाद वापस चले आए थे। मैंने इन 2 माह में 3 जनाजे देखे थे, जिसमें 2 को निगत बीबी ने गुस्ल दिया था और इनके घर वाले अमीर हो गए थे। अब्बा और अम्मा ने उम्रा कर लिया था और हम तीनों बहन भाई को लेने आए थे। मैं निगत बीबी का राज मालूम करने से पहले हरकत वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं मायूस होकर वापस अपने शहर पलट आई थी। शायद मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं इसके राज को जान सकती। मैं वापस आकर अपनी जिंदगी में मसरूफ होगी। मेरे सेमेस्टर के इम्तिहान भी हो गए थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दोबारा गांव जाने का मौका मिल पाएगा, लेकिन किस्मत से मिल गया था। गांव में फिर से फौत की हो गई थी। अब्बा अकेले जाना चाह रहे थे, मगर मैं भी जिद करके साथ चली गई। मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि अब मैं निगत बीबी की सारी सच्चाई मालूम कर सकती थी। फौत की बीबी जी की बहन की थी, यानी मेरे अब्बा की खाला की। जब गुस्ल देने का वक्त आया तो कोई निगत बीबी को बुलाने भागा। मेरे लिए ये मौका अच्छा था। मैंने जल्दी से अपने साथ लाया हुआ छोटा सा कैमरा गुस्ल खाने में फिट कर दिया और जल्दी से बाहर आ गई। निगत बीबी ने आते सबको मैयत से दूर कर दिया और गुस्ल खाने में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद उसने मैयत को गुस्ल दे दिया था और कफन भी पहना दिया था। हम लोग रात वहीं रहे थे। मैंने रात को सबके सोने के बाद अपनी कजन को साथ बिठाया और मिलकर रिकॉर्डिंग देखने लगे। इस गुस्ल देने वाली औरत ने वैसे ही गुस्ल दिया था जैसे दिया जाता है, मगर कुछ तो था जो बार बार वीडियो देखने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने 6ठी बार वीडियो यूं लगाई तो मुझे फिर से समझ आया कि ये मामला क्या है। मैंने 4थी बार वीडियो देखते हुए अपनी कजन से पूछा कि दादी बीमार थी क्या। मेरी कजन कहने लगी कि बस सीने में हल्की सी तकलीफ हुई तो हम इनको अस्पताल ले गए और इन्हें वहां हार्ट अटैक आया और वो फौत होगी। मैंने चौंकते हुए पूछा कि क्या इनका कोई ऑपरेशन हुआ था। मेरी कजन भी चौंकी, कहने लगी कि नहीं, इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। मैंने कजन की तवज्जो वीडियो की तरफ करवाई और कहा, ये देखो बीबी जी के जिस्म पर सुई धागे के निशान है, जैसे इनका कोई ऑपरेशन किया गया हो। ऐसा निशान जिस्म पर तभी होता है कि जब ऑपरेशन के बाद टांके लगाए जाए। वो लिखकर कहने लगी कि मगर ऐसा कैसे हो सकता है, दादी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। और यही वो सवाल था जिसने मुझे निगत बीबी पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने वीडियो में देखा था कि जहाँ पर टांके लगाए गए थे वो बड़ी एहतियात के साथ वहाँ पर पानी बहा रही थी, जिसने चुपचाप गुस्ल देकर कफन पहना दिया था। मैंने निगत बीबी को बुलाया और वो वीडियो से दिखाई और कहा कि इस वीडियो में देखो और बताओ कि दादी के जिस्म पर टांके कहाँ से आए। वो वीडियो देखकर इंतहाई घबरा गई और कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा कि ठीक है, तुम कुछ ना बताओ, मैं ये वीडियो सारे गांव वालों को दिखा देती हूँ और फिर इनको दिखाने के बाद ये पुलिस के पास जाएंगे, फिर वो तुमसे खुद ही पूछ लेंगे। वो बेहद घबरा गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, इसमें मेरा कसूर नहीं है, डॉक्टर अकमल को पता होगा, ये इनकी मरीजा थी। चलो एक काम की बात उसने बताई। मैंने निगत बीबी से कहा कि सुनो, तुम मुझे अस्पताल लेकर जाओ और वहां जाकर कहो कि तुम मेरी खाला और मैं तुम्हारी बाजी हूँ। मुझे इस अस्पताल में अपनी जगह कुछ दिन के लिए काम पर रखवा कर तुम आराम करो। अगले दिन ही मैं निगत बीबी के साथ अस्पताल चली गई और इसने वैसे ही किया जैसा मैंने इसको बोलने का कहा था। इसने मुझे अपनी बाजी बता दिया था और मुझे अपनी जगह काम पर छोड़कर चली गई। मैं इसकी जगह पर मौजूद होकर सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखना चाहती थी कि आखिर वहां चल के रहा है और कौन सा डॉक्टर इस सब में शामिल है। पहले दिन तो मैं सुकून में रही क्योंकि किसी किस्म की कोई मशकूक बात नजर न आई। तीसरे दिन मैंने देखा कि डॉक्टर अकमल राउंड पर आया था। इस डॉक्टर को देखकर मैं चौंकी। मुझे ऐसे लगा कि मैंने पहले भी इस डॉक्टर को कहीं देख रखा है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि इस डॉक्टर ने एक नर्स को बुलाकर कुछ कहा। वो सुनकर मेरे पास आई और कहने लगी कि निगत बीबी को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बहुत जरूरी काम है। मैंने निगत बीबी को बुलाया और इसे डॉक्टर के कमरे में भेजकर खुद दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुनने लगी। डॉक्टर अकमल इसे कह रहा था कि एक मरीज का इंतकाल हो गया है, हम अपने काम करने के लिए इसे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। तुम इसके गांव चली जाओ और यहाँ से तुम ही इसकी मैयत को गुस्ल दोगी। तुम्हारे सिवा कोई और गुस्ल इसे न दे पाए, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहुंच जाएगा। और हाँ, हिस्से से याद आया कि भी पिछले दिनों जो औरत इंतकाल कर गई थी, इसके घर वालों को भी
इनकी रकम पहचानी है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इनको पहचान देना। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वहीं खड़े खड़े इस डॉक्टर को गूगल पर सर्च किया। थोड़ी ही देर में मैं सारी बात जान चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है। सारी कहानी कुछ यूं थी कि इस अस्पताल के डॉक्टर अकमल को देखकर मैं चौंक गई थी। डॉक्टर अकमल को आज से 7 साल कबल एक केस में पकड़े जाने की वजह से कुछ माह की सजा भी हुई थी और इसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया था। जो हरकत करने की वजह से इस डॉक्टर को कुछ साल कबल निकाल दिया गया था। इसने वही काम गांव में आकर शुरू कर दिया था। वो मुर्दा लोगों के जिस्म से बॉडी पार्ट निकाल लिया करता और महंगे दामों में आगे बेच दिया करता था। इसने निगत बीबी को पैसे दिए थे और कहा कि जो लोग फोत हो जाए इनको गुस्ल तुमने देना है ताकि किसी की नजर इन टांकों पर न पड़े। निगत बीबी पैसों की लालच में आकर वैसा ही करती और सिर्फ खुद ही अकेले गुस्ल देती, क्योंकि अगर साथ में कोई औरत मिलकर गुस्ल दिलवाती तो वो सब कुछ देख लेती कि मैयत के जिस्म पर तो टांके लगे हुए हैं। वो खुद तो पैसे ले ही लेती थी मगर मैयत के घर वालों को कहां से मालामाल हो जाते। इसका जवाब ये था कि डॉक्टर अकमल मैयत के पास बेचने से पैसे कमाते थे। इनमें से चंद लाख मैयत के घर वालों को पहुंचा दिए जाते, क्योंकि अस्पताल में इस मैयत के वारस से कागज पर दस्तखत करवा लिए जाते थे, जिसकी रूह से मरीज के लवाहकीन खुद इजाजत दे रहे होते थे कि हम अपनी मर्जी और खुशी से मरीज का ऑपरेशन करके इसके दिल और गुर्दे बाकी सामान बेच रहे हैं। जबकि अनपढ़ देहातों को कहां से पढ़ना आता है, वो आराम से साइन कर देते। इसी तरह डॉक्टर अकमल खुद को महफूज कर लेते थे कि हमें तो मरीज के घर वालों ने खुद इजाजत दी है। फिर इनके जिस्म के सेहतमंद अज़ा बड़े अस्पतालों में महंगी कीमत पर फरोख्त कर दिए जाते थे। मैं अब 4 साल बाद गाँव जा रही थी। मेरे अब्बा और अम्मा दोनों का तल्लक ही गाँव से था। अभी हम गाँव में दाखिल ही हुए थे कि एक घर से रोने धोने की आवाजें आने लगी। अब्बा और अम्मा हमें बीबी जी की तरफ छोड़कर खुद फौतगी वाले घर चले गए। कुछ ही देर बाद बीबी जी मुझे जबरदस्ती फौतगी वाले घर ले गई। वहाँ मैयत को गुस्ल दिया जाना था और हर तरफ निगत बीबी के नाम की पुकार हो रही थी। मैंने अपने कजन से पूछा कि ये निगत बीबी कौन है। वो कहने लगी कि वो मैयतों को गुस्ल देती है। और पता है सबसे मजे वाली बात, वो जिस मैयत को गुस्ल देती है उस मैयत के घर वाले कुछ ही दिनों बाद माला माल हो जाते हैं। अब देखना खाला नसरत के घर वाले कैसे चंद दिनों में अमीर हो जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी इसीलिए मुझे ऐसी बातों पर हंसी आ गई। मेरी कजन कहने लगी कि तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम देखना बस 1 हफ्ते की बात है और इसके घर वालों ने दौलतमंद हो जाना है। मैंने इसके वफात पर निगत बीबी को एक नर्स से बात करते सुना था। वो कह रही थी कि मुझे गाँव जाने दे ताकि मैं इसके गुस्ल का इंतजाम कर लूँ। अब मुझे सारी बात समझ आई थी कि जिसकी वफात अस्पताल में हो जाती वो मैयत के घर वालों से पहले ही गाँव पहुँच जाती और गाँव वालों को पता लग जाता कि निगत बीबी हमारे गाँव में आई है, जरूर कोई फौतगी होने वाली है और थोड़ी ही देर में मैयत भी गाँव आ जाती। यूँ सब समझते हैं कि वो बहुत नेक है। मैंने बीबी जी को बताया कि ये देखिए आपकी निगत बीबी इस अस्पताल में मामूली सी मुलाजमा है। वो कहने लगी कि हम सबको पता है इसमें नई बात क्या है। वो गुस्ल मुफ्त में देती है मगर अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए इसे कमाना तो पड़ता है। अकेली 3 बच्चों की कफालत करती है और यहाँ नौकरी करके गुजारा होता है इसका। मैंने कहा कि यानी आप सबको पता है कि वो यहाँ नौकरी। मैंने ऑपरेशन थिएटर में कैमरा लगाकर इनके सारे कामों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इनकी आपस की बातचीत तक इसमें रिकॉर्ड हो की थी, जिसकी वजह से अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले थे। इस सारी हकीकत को जान लेने के बाद मैंने पुलिस को बुलवा लिया था और सारे सबूत जो कि मैंने दिल लगाकर और दिन रात एक करके इकट्ठे किए थे वो सारे इन्हें दे दिए। जितने डॉक्टर और नर्स इस काम में मलबूस थे सबको पुलिस ने पकड़ लिया था और अस्पताल को सील कर दिया गया था। ये सारा काम पिछले 3 सालों से बहुत ही कामयाबी से जारी था और शायद ऐसे ही जारी रहता अगर मैं गाँव न जाती। मेरा जाना शायद वहाँ इसीलिए लिखा गया था कि अब मैं इस जुल्म को मजीद होने से रोक सकूं। गाँव वालों को जब अस्पताल और डॉक्टर साहब की हकीकत मालूम हुई तो सभी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने सारे राजों से पर्दा हटा दिया था। कुछ ही दिनों बाद मैं शहर अपने घर आ गई थी और फिर से अपनी जिंदगी में मसरूफ होगी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।